कि इन्हों स्टेज पर बुलावांगे। इन्हां चों दो जी तो फैसलाबाद तो तलक रखते हैं और उन्होंने नाल प्रोफैसर अख्तर भट्ट साहब ने वैसे नैशनल लैवल ते इंडिया भी गए हुए हैं। एक कमेंटेटर के तौर पर भी उन्होंने अपनी जो मन कर सकते सन वो पंजाब का नाम रोशन किया है। तो पहला बच्चा जी बुलाइए, पहला बच्चा सिकंदर इकबाल, पंजाब कॉलेज फैसलाबाद। सिकंदर इकबाल। सिकंदर इकबाल अपने नाम घर तुसी पुराने भी हो ते तुसी मजमान भी, पर आर्ट का जड़ा आर्ट नहीं सुन सकता। वेखो ना वो इवें ही है कि एक दोधी नहर किनारे बैठा सी ते रोई जांदा सी। लोकां पुछया रोंदा क्यों है, कहंदे ने इन्ना पानी एवें ही जाया चलिया। जे ये आर्ट दे बंदे इत्थे गावन ते असीं गल्लां करदे रहिए ते इंज ही लगना है कि इन्ना संगीत एवें ही जाया चलिया। ते इंज ना करो, बस शुरू करन लगे ने। ते जी ये तीनों भरा ने, तिन्ना दा फैसलाबाद शहर है और कलंदरां सूफियां गुरुआं संतां नाथां दी धरती उत्ते ये दममस्त कलंदर सानू सुनावणगे। जी मेहरबानी। हेलो
हेलो हेलो हेलो भैया जरा वोकल माइक खोलियो पाए ना हेलो हेलो जी इजाजत है जनाब हेलो 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 अरे सीता बाली मापा मापा निगारे गरे सारे सीता बाली मापा मापा निगारे सा 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 रे 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 गा 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 रे 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 सा 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 रे रे गा 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 रे रे सा रे सा गा रे गा रे गा पा 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 गा रे सारे सीता बाली मापा मापा निगारे गरे सारे मस्त कलंदर मस्त मस्त दम दम अली अली को विरद है दम दम अली सखी लाल कलर मस्त सखी लजपाल कलर मस्त मस्त मस्त
अखी जमलगा तू अली 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 अखी जमलगा अखी जमलगा अखी जमलगा अखी जमलगा सचे आपे मन लड़के अखी जमलगा सचे आपे मन अजी नी ते गल सारे अली अली कहण गए मस्त 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 रब ने किन्ने शान बताए शान बताए बेकरमाते कर्म कमाए बेकरमाते कर्म कमाए जेड़ा भी ते करते आवे हाली जावे को बिरते है दम दम अली अली को बिरते है दम दम अली सखी लाल कलर कर मस्त सखी लाल कलर कर मस्त मस्त लजपाल कर शाना उठिया
ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਵੇਖੋ ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਿਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਕੀਰ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਕਾਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੋ ਟਾਈਆਂ ਵੀ ਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਧਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਬਲਾ ਵੱਜੇ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ, ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਪੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ ਦਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੁਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਰਸ ਅਫਜ਼ਲ ਸਹਿਰ ਵੀ ਭੋਏ ਚੋਂ ਫੁੱਟ ਪਏ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਨਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਿਮਸ਼ਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰਿਮਸ਼ਾ। अच्छा दोस्तों, रिमशा तेरा ही फोन आया सी ना? हाँ बस सदके लो जी, मैनू पता लग गया मेरे वतना तो आई है ध्यानी साडी, बड़ी सुरंगली, बड़ी ही रच ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਰੰਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਲੈਲਪੁਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਵਈਏ ਦੀ ਝਲਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਚਾਓ ਵੇਖਣਾ, ਲਗਾਓ ਵੇਖਣਾ, ਸੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਤਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਪਜ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੇ। ਅੱਜ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਚਸ ਮਾਣੋਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ, ਉਹ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਬਬ ਬਣੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇਸ ਧਿਆਣੀ ਇਸ ਨਵੇਕਲੀ ਗੁਲੂਕਾਰਾ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ख्वाजा गुलाम फरीद ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਈਕ की थोड़ी सी आवाज़। यार होवे दिलदार होवे कायारी लावण जस दिल दे बदले दिल देना
ते दिल देना केड़ी कस काफिरे जड़ा लागे यारी पिछों आखे साडी बस लागे यारी ते तोड़न भामण हो सकू पीर फरीद दी दस क्या हाल सुनावां दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा क्या हाल सुनावां दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा क्या हाल सुनावां दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा दिल यार किसे कुरलावे दिल यार किसे कुरलावे तड़पावे देवम खावे दुख पावे सूल न भावे दुख पावे देवम खावे तोर ते डेरे दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा क्या हाल सुनावां दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा क्या हाल सुनावां दिल दा कोई महरम राज ना मिलदा मुँह धूड़ मिटे सिर पायम एक दफा क्लैपिंग हो जाए हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम आए हैं मुँह धूड़ मिटे सिर पायम सरानंद नमूस वजायम कोई पुछन ना वेड़े आयम कोई
सर की फरमाइश पे मैडम नूरजहां का गाना पेश करूंगी। सोनी नथली पाई ते कन विच पाया ठंडी बुलबुले सारे जग दियां चलियां पंडियां। आप सबकी क्लैपिंग के साथ। छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, छेतियां में तबीबा छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया। छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया। बुल्ले शाह नूं सदो, बुल्ले शाह नूं सदो, शाह नायक बूहे। बुल्ले शाह नूं सदो, शाह नायक बूहे। जिसने मैनू पवाए सोए शायद सूहे। जामे मारी हैडी, जामे मारी हैडी, जामे मारी हैडी मिल गया है भैया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया। छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया, छेतियां में तबीबा नहीं तो मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया। ओ बड़ा लजपाल अली ओ लगिया निभा जान दे। ओ बड़ा लजपाल अली ओ लगिया निभा जान दे। ओ जिदे कोल तू सड़ना और शादेरा जान दे। ओ बड़ा लजपाल अली ओ लगिया निभा
ਹੈਲੋ ਜੀ। ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗਲਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2024 ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਲੇਖਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਇੱਕ लगता है हम इंज कहना पैना है, आने वाले जुलूस का हम खैर मकदम करते हैं क्योंकि बहुत सारे जी आए ने, सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਆਲਾ ਹਸਤੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਸਤੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਜਿੰਨੇ ਫਲੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਖਾਲਦ ਫਰਹਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਖਾਲਦ ਫਰਹਾਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤੀ ਵੈਲਕਮ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਰਹਾਦ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਦਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਓ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ, ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੀਂਹ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਧਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਫ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਧਰੇ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅਸੀਂ 4 ਲੋਕ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਰਕ ਜਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੀਲ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ 4 ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਇਹ ਪਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੁਆਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ, ਕਲਚਰ ਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਬੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਚੇਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਇਹ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 365 ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 4000 ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ 4 ਲੱਖ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਪਿਲਾਕ ਜੁੜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੜੇ ਭਰਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਏ ਰਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ, ਵਲੌਗਰ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ, ਬਲੌਗਰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਦਾ, ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਨ ਦਾ। ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਦ ਇਕਬਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਜਾਖੇ ਤੇ ਆਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ, ਜੀਆਂ ਦਾ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम सारिਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਏ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ ਨੇ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਔਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾਗਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬੈਟਰਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਅਣਖ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਮਤਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਕਿਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਮੰਗੀ ਨਾ ਤੂੰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣੋਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰਮੀਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ 5 ਸੈੱਟ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠਰਾ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਲੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਬੰਦਿਆ, ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ, ਕਰ ਬੇਕਦਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਜ਼ਤ ਪਲ ਨਾ ਰੋਲੀ ਆਪਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ
ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਮਟੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੂੰਡ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਧਰ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ, ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਤਨ 'ਚ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਇਆ, ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ, ਹਸਾਇਆ। ਐਸਾ ਅਲਬੇਲਾ, ਐਸਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉਹ ਸੁਰਖੇਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਨ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਨਵਾਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈੜਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਟੁਰੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਤਮਗੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਕੱਢੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਕਲਾਸਿਕ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋਤਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਹਾਸਰਸੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਰਖ ਮੁਹੱਬਤੀ ਜੀ, ਜਨਾਬ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾੜੇ ਪੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਾਰਡ ਸਨਮਾਨ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਾ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਹਵਾ ਬਹਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹਾਰ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਏ 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 ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਪੰਗੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਲਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। चलो बह जाओ यार, बह जाओ। मैनू तो ना जी खुशी इन्नी हो रही है कि मेरे को बोलिया भी नहीं जा रहा। जिस तरह तुहानू उन्होंने दसिया अफजल साहब ने, इत्थे पार्टीशन तो बाद ना जी पंजाबी जुबान का सलूक शुरू हो गया कि इत्थे पंजाब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट नूं बंद कर दिता गया। उहदे बाद जिहड़े उस वेले बजुर्ग हैगे सन ना जी, नौजवान सन उस वेले, उन्हां च डॉक्टर फकीर मुहम्मद फकीर साहब भी सन, ते बाबे होरां ने इहदा पंजाबी जुबान नूं दोबारा पंजाब यूनिवर्सिटी च शुरू कराने वास्ते भजना शुरू कर दी। सूफी तबस्सुम साहब, उस्ताद दामन साहब, बड़े बड़े वड्डे लोग उस ले गए सन जी। तो उन्होंने सारे नाल रल के ना जी टांगियां ते मुल्तान रोड ते जुलूस कड्डे। हाँ, मुश्ताक भट्ट साहब, बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े वड्डे लोग सन, बहुत सारे। ते डॉक्टर अलाउद्दीन सदीकी साहब उस वेले पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सन। तो किताबां च लिखे है कि डॉक्टर साहब ने जी वो साफा जिहा रखते सन अपने मोढे ते, तो जाके पहले चंगी तरह लोगों को ये एहसास दवा के कि जुबान जिहड़ी साडी इस धरती की, इनू क्यों इस तरह कर रहे हो, ये नाल सलूक। तो अलाउद्दीन सदीकी साहब डॉक्टर साहब के ऑफिस दे जाके ना जी, तो साफा थले विछा के तो उत्ते बह गए। कहते ने लो डॉक्टर साहब हुण जदों पंजाबी इत्थे शुरू होएगी ना तो मैनू इत्थों उठा लेना। तो उन्होंने मेहरबानी की पंजाबी जुबान का दोबारा इत्थे पंजाब यूनिवर्सिटी च डिपार्टमेंट बन गया। उत्थे डॉक्टर साहब के नाम की चेयर भी है, उत्थे रिसर्च करते हैं उन्होंने हवाले नाल। दूसरी गल ये है जी कि सब तो पहले तो मैं भाई तुसी पैसिਆਂ ਦਾ लेन देन बाद चो कर लेना। भाजी उन्हें कान च कुछ लाया, उन्हें कित्थों सुनना। बह जाओ। दूसरी गल मैं कहनी चाहना, मैं चूंकि बड़े बड़े वड्डे लोग पढ़े लिखे बैठे ने, तो मैं सिर्फ ना जी अपनी ऑब्जरवेशन जिहड़ी मेरी है, मैं चूंकि शो बिजी च जा वड़िया, तो मैं जो ऑब्जर्व किया ना जी, मैं उस हवाले नाल चंद गल्लां करांगा। साडे इत्थे बड़ी बदनसीबी है, सरदार भरा ने साडे ते साडे घर दे जी ने, ते इस वास्ते घर दी गल इन्हां दे सामने करदिआं कोई शर्मिंदगी नहीं मैनू। असी इत्थे जिहड़ा साडा है लਹਿੰਦਾ पंजाब जिन्हों असी कहने आ, इहदे च साडे पता नहीं क्यों ज़हनां च वड़ गए है कि पंजाबी जुबान है जिहड़ी ये अनपढ़ां दी जुबान है। असी ये भुल गए हाँ कि इहदे च जो लिटरेचर मौजूद है वो दुनिया च किसी होर जुबान च नहीं है। तुसी पिछों शुरू हो जाओ ना जी वेखने बाबे और फिलासफर और दानिश्वर, तो ऐसा तुहानू किधरे भी एडा वड्डा इकट्ठ नज़र नहीं आएगा किसी भी होर जुबान च, किसी भी होर कबीले च, जैसा पंजाबियों के कबीले च मौजूद है। तो बहुत ही मैं लंबी चौड़ी गल नहीं करता, मैं सिर्फ डॉक्टर फकीर मुहम्मद साहब का बाबे का सुनिया जरूर देंगा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने अपनी बेगम साहिबा का शेर सुनाया भैन होरां दा, मैनू ये भी खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब ने शुरू भी बेगम तो किया, एहतमाम भी मुकाया भी बेगम ते वे। ये तो पता लग गया तुहाडी की हालत है घर च। मैं इन्ने च ही समझ गया तुसी एक गैरतमंद आदमी, सच्ची मुची।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਸੜ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਧਰੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਏ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੀਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਨਕੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਕਹਿ ਲੈ। ਜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੈਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਏ ਬੀਬਾ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਜੱਗ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬਾਵਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲ ਸ਼ੁਲ ਅੰਡਰਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨਾਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਬਟਾਈ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਲ ਨਾਵੇਂ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸੂਰ ਵਾਲ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਹਿਰੀ ਆਏ, ਦਹਿਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਵੇਦ ਅਕਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 7 ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਰਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਰੀਆ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸੂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ। ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਵਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਮੀਨਿਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੀ ਏ ਪਈ
ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਹਿੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਵਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਮੀਨਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਨਿਰਾ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਲਾਈ ਜਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਮੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਰਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਅੰਗਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਇਹ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਲਜੀਤ ਥਿੰਡ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਛੱਡ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਥਿੰਡ ਜੀ ਨੇ ਭਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼। $55,000 ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੈਸਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜੁਲਾਹੇ ਕੀ ਰੀਤ। ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜੈਸੀ ਜੁਲਾਹੇ ਕੀ ਰੀਤ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਜੁਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਕਪੜਾ ਬੰਨਦਾ, ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮਿਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਖੁਦਦਾਰ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਛੱਡੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਂਝਦੀ ਰਹੀ ਘੂਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਲਿਖਣੀ ਸਿਖਾਓ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਕਾਰਡ ਛਾਪਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕੌਣ।
ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਹੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਾਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, 3 4 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ, ਆ ਜਾਓ ਕਸੂਰ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਐਤਕੀ 4000 ਹੋਏ ਹੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 4 ਲੱਖ ਹੋਵੋ, 4 ਲੱਖ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੱਭਦੀ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਬਣ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਮਿੱਠੇ, ਐਸੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸੜਕ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਚੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ 1.5 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੁਕਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਉਸੇ ਰੁਕੇ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਲੂਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲਿਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਤਤੀ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਦਿਲ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਨਾ ਜੀ ਦਲੇਰ ਮਿਆਦੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੀ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਝ, ਉੱਥੇ ਇੰਝ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਦ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਔਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਓ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ,
ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਤਾਬ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਲਵੋ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਪੀਲੂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਹੋਏ 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 ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਕੀ ਬਾਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਕਸਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ 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 ਜੀ। ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ। ਜੱਟ ਸਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨਾ ਜੀ ਮੁਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਪੀਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ। ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਰਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ। ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਰਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਦਣਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ। ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਝੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਪਿੰਡ ਏ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਹੁਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਪੀਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ। ਨਫਸ ਮਰ ਜਾਏ, ਨਫਸ ਮਰ ਜਾਏ। ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ। ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੀ, ਗ੍ਰੀਡੀ ਡੌਗ, ਕੁੱਤੀ, ਲਾਲਚ, ਕੁੱਤੀ। ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਨਿਤ ਕਰੇ। ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਰਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ। ਕਰਾੜ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਖਰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਫੇਰ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ, ਕੱਲ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਹੱਟੀ ਸੜੇ ਕਰਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ उम्मीद, दीवा उम्मीद की अलामत, जिथे दीवा नित बले। नवा दीवा रोज बलदा है। हट्टी सड़े कराड़ दी, जिथे दीवा नित बले। 5-7 मरण गुआंढना जिहड़े तुसीं खुश हो रहे सन भाजी, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਗੁਆਂਢਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪੱਕਾ? ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕੀ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਅਗਾਂ ਲਾਲਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। जी साडे कल्याण सिंह साहब प्रोफैसर साहब बैठे ने, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर दे पंजाबी डिपार्टमेंट दे हैड ने,
ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਵੋ, ਵਸਦੇ ਰਵੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ, ਸਿਹਤ, ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਛੱਡੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਯਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ ਥੀਏਟਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰੇ ਆ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਾਲ, ਗਲੀਜ਼ ਗਲਾਜ਼ਤ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਗਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਕਾਫਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਹਾਸ਼ਾ ਵਕੱਲਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰਾਮ ਮਤ ਕਰ। ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਖਸੂਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਹਰ ਲਾਲਚ, ਹਰ ਖਾਸ਼ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ, ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਈ ਖੈਰ ਇਹ ਬੜੇ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਬੇਦਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਏ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਨੋਈਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੰਗੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਔਰ ਡੀਜੀ ਪਲਾਕ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੀਨਸ਼ ਫਾਤਮਾ ਸਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਬਿਸਮਿल्ला। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ।
ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਥ੍ਰਿਲ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਡਮ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ ਇਹ ਟੀਮ ਭੰਗੜਾ ਪਾਏਗੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਾਹ ਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁਖੀ ਬਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋਹਣਿਓ ਯਾਰ। ਹਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਚੇਚੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਭੰਗੜੇ ਦੀ। ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਯਾਰ, ਰਾਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵਰਦੀ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ। ਨਿਕਲ ਗਈ ਯਾਰ ਲੈਲਪੁਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਤੇ ਨੱਚੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। Empire business.
ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਸਮਿल्लाह। ਹੈਲੋ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਜੌਨੀ ਵਾਕਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਤ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਕੜਮਾਸ ਨਾ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਯਾਰ, ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੋਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਤਵਾਰੀਖਦਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਟਾਕਹੋਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ PhD ਹੈ, ਤੇ ਐਮਿਰੇਟਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸਟਾਕਹੋਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ and particularly focusing on partition of India and the role of key figures like Jinnah. His writing offers valuable insights into the complex of dynamic religion, language, politics in the region. As region ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਪੂਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰੋਲ ਪੀਪਲ ਔਨ ਦਾ ਮੂਵ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 2004, ਚੈਪਟਰ 6, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗਤ 'ਚ ਧੁੰਮੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਂਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦ ਪੰਜਾਬ ਬਲੈਡੀਡ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਐਂਡ ਕਲੀਨਜ਼ਡ। ਇਟ ਵਨ ਦ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਬੈਸਟ ਨੌਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਆਫ 2012। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਵਾਰੀਖਦਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਲੈਕਚਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ੇਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਝੌਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਚੇਚੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਸਵਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਗਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਮਲਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ AC ਅਗਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ,
ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहिर साहब, अहमद रज़ा कसूरी, अहमद रज़ा पंजाबी साढ़े वट्टू साहब और नासिर ढिलन। इन्हां ढिलों इन्हां दी जिहड़ी मेहनत है वो 2 दिन तो असीं देख रहे हाँ कि लाजवाब है। जिहड़े पैनल भी होए ने कल, टॉप क्लास, वैल इनफॉर्म्ड और बहुत कुछ असी सीखिया। मैं हाँ पोलिटिकल साइंटिस्ट। साड़ी कोशिश होंदी है कि एक खास इवेंट जिहड़ा होया जिस तरह के पार्टीशन है उन्होंने जनरल या यूनीवर्सल प्रिंसिपल तो लैके पर्टिकुलर ते आइए। मतलब की है मेरा पंजाब दे विच जो होया 1947 विच एक हद तक यूनीक है, किधर ही और नहीं होया। लेकिन क्या जेनोसाइड, एथनिक क्लैंजिंग सिर्फ पंजाब विच होई है? तारीख विच होंदी रही है। लिहाजा वो किहड़े हालात होंदे ने जिथे इंसान दरिंदा बन जाता है, और किहड़ी और सोच है जिहड़ी इंसान नूं दरिंदा बनांदी है। इस नूं जे असीं समझ लईए तो पार्टीशन पंजाब दी क्यों इन्नी खूनी हुई। मेरी जी रिसर्च है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, वो उर्दू च भी उसका तर्जमा हो गया है, हिंदी च भी हो गया है और गुरमुखी च भी। गुरमुखी च उसका टाइटल है वड्डिया कटिया पंजाब। लिहाजा तीनों जड़ियाँ साड़ी मेन जुबाना ने उहदे चो अवेलेबल है। मैनू 11 साल लगे वो किताब ख़त्म कंप्लीट करने, क्योंकि उस तो पहले जी रिसर्च हुई सी वो जिथे गवर्नर ऑफ पंजाब, चीफ सैक्रटरी ऑफ पंजाब का फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स यानी 2 हफ्ते के बाद जी वो सीक्रेट रिपोर्ट्स लिखते हैं वो ख़त्म हो जाती है, और वो इसी 14 अगस्त को उसके बाद रिपोर्ट्स जड़ियाँ ने या तो लिखिया नहीं गई या वो अज तक क्लासीफाइड ने। तो सवाल यह सी कि सर एवन जेंकिंस जिहड़े पंजाब के गवर्नर ने, उन्हों का ख्याल सी 5200 बंदे मारे गए ने बाई 4 अगस्त 1947, लेकिन डबल भी हो सकते हैं क्योंकि अकाउंट आंदे आंदे देर लगता है। लेकिन 31 दिसंबर 1947 तक सारे हिंदुस्तान दे विच जे 1 मिलियन बंदा मारिया गया तो 8 लाख उन्हां चों पंजाबी सन। हाँ जी, पंजाबी सन। इसी तरह जे 14 तो 15 मिलियन लोगों ने घर छड़ के भजे ने दूसरे पासे, तो उहदे विच 10 मिलियन जिहड़े सन वो पंजाबी सन। वो की वजह सी कि पंजाबियों ने एक दूसरे नाल एडा बुरा सलूक किया। उहदे लई तुहानूं मेरी किताब पढ़नी पएगी, लेकिन इहदी बैकग्राउंड जानू जिहड़ी 2-3 गल्लां कल भी होईयां अज भी होईयां, एक डोमिनेंट फैक्टर हैगा पंजाबी जुबान का, जो कल साबित होया कि ईस्ट पंजाब दे विच उस जुबान दे विच यूनिवर्सिटी लैवल ते पढ़ाया जा रहा है, PhDs होंदियां ने, ऑफिशियल कारोबार पंजाबी च होंदा है। इहदे बरक्स साडे पासे सुनिया हुण जून दे विच कोई इजाजत मिली है कि तुसी असैंबली जे चाहो तो पंजाबी तकरीर कर सकते हो, लेकिन अज तक उस दे बाद किसी ने कीती नहीं। सो हाउ डू वी एक्सप्लेन कि पाकिस्तान बनने के बाद पंजाबी नाल यह सलूक होया
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੜਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ 1928 ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ 1928 ਦੀ 4 ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸ਼ਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਨ, there will be no state religion, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। men and women will have equal rights। ਤੀਸਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ will be a federation with a strong effective center। ਔਰ ਚੌਥੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ 2 ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 1936 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਨਾਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਨਾਹ ਹਿਸ ਸਕਸੈਸਿਸ ਫੇਲੀਅਰਸ ਐਂਡ ਰੋਲ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, there will be no state religion। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਰਦੂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਲ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਐਂਡ ਉਰਦੂ ਇਜ਼ ਦ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਇਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ 13.2, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 14.1 ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 29% ਸੀ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨ ਖੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਨ ਓਰੀਜਨਲੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1000 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਲਾ ਲਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਨ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਗੜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਇਜ਼ ਦ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਮੁਲਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟ ਬੀ ਸੇ ਵਨ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਚੈਲੰਜ ਐਨੀਵਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਨਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਉਹ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਵੇ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੁੱਕ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੋਰ ਇੰਟਰਸਟ in joining the British Commonwealth, but if India doesn't join, then be ready that we will refuse your application. What does Jinnah say? Jinnah da bayan hai, I will go to the British people, to the Commonwealth, saying that we Muslims have been loyal to Britain, we have never protested against British rule. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਨ। ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਸਨ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਸੁਮਰੂ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਹਿੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਿਸਟਡ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਰਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 1945 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਲੋਗਨਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्लिम है तो लीग में आ। और मौलवियों को फतवे दुआ ले ले कि जेड़ा मुसलमान मुस्लिम लीग ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲਨ, ਯਾਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਹਾਂ ਯੈਸ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। all 6 voted for the Sikh ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਜ਼। 23 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 31 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, 2 ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਔਰ 1 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 84 ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 75 ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 50 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹਕੂਮਤ ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਹਯਾਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਇੰਨਾ ਫੇਅਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਪਾਲਿਤ ਕਰ ਦੇ, ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੌਕਤ ਯਾਦ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 47 ਵਿੱਚ ਪਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ 1936 ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ in future India we will abolish zimidari and we will recast India in the light of the experience of building socialism in the Soviet Union। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਖਿਜ਼ਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ 24 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਿਜ਼ਰ ਦੱਲਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਖਿਜ਼ਰ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਰੈਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਹੀ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫੋਰਸ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 20 ਫੈਬਰੂਰੀ ਨੂੰ that we will transfer power to Indians by June 1948। ਖਿਜ਼ਰ ਯਾਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲਾਇਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਬਟ ਇੰਟਰ ਕਮਿਊਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਈ ਗੇਮ ਇਜ਼ ਓਵਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। 3 ਨੂੰ ਵਲਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿਜ਼ਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ। 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਫਸਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਵਜੇ 5:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 5 ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10,000 ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 10,000 ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3,800, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, anywhere between 5,000 to 7,000 people, majority of them Sikhs were killed। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਸੈਦ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਗਾਲਿਬਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੈਂਸਸ ਰੈਕੋਰਡਸ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਲਾਕ ਬਣਨਗੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਬਲਾਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਕਰੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਕਾਂਟ ਲਿਵ ਟੁਗੇਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਿਓ, which is unassailable, which is very much assailable in pure logic. What is good for the goose is good for the gander. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 23 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹੋਇਆ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ bloc voted for the partition of Punjab. Muslim League wanted the partition of whole of India, but wanted the whole of Punjab and Bengal. ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਦ ਪੰਜਾਬ ਬਲੱਡੀਡ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੂਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਮਾਰਚ 1947। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਡ ਵੈਨ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਕਮਸ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਲੈਂਸਡ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਆਕਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ,
ਸਵਾਏ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਬਾਈ December 1947, not a trace of Sikh or Hindu was to be found in West Pakistan, in West Punjab. ਐਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਬਣ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, when Bengalis were illiterate in Urdu। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ what to do, yeah, what to do? मैं ख़त्म करना यार, I'll finish। हाँ जी, हाँ जी, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਕਲਚਰਸ, ਰੀਜਨਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਓਪਰੈਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਾਈ ਦ ਵੇ, ਸਿੰਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਖਤੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 55% ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਬਨ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। Pakistan was not created for the people who lived here, but for an idea कि एक मुसलमाना ਲਈ मुल्क बन रहा है। और आज तक झगड़ा है वे कि मुसलमान कौन है, या तो फैसला कर लेना कि who is a Muslim। उससे लड़ टैररिज्म भी इत्थे होई, शिया सुन्नी टैररिज्म भी इत्थे होई। अहमदी ग्रुप ਨੂੰ ਅਸੀਂ गैर मुस्लिम करार दे के ਕੱਢ भी ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦੂਦ ਲੌਜ਼ ਲੈ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਲਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 96% ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਗੁਸਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਫੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ। ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ।
ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਦ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵੁੱਡ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਸੈਪਟਡ ਇਟ? ਨੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਥੋਸਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਟ ਥੋਸਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਰਮੀ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਬਿਗ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੋਵਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਲਵ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਈ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਕੁਅਲੀ ਪੈਰੂਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਰਦੂ ਇਜ਼ ਦ ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੂ ਵਰ ਸੋ ਕਲਚਰਲੀ ਨੈਰੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਯਾਰ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਰਦੂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਕਰ ਗਏ। ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। This is Jinnah's argument that Urdu is the mother tongue of Muslims. He incidentally couldn't speak Urdu himself. Haji? But he insisted that this is the mother tongue of Muslims. और वही ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। So that's it. ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ I am most welcome. ਖਤਮ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮਾਈਕ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਜੇ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हसीबुल्ला और मैं ज़िला सरगोदा से आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए तो उस वक्त जो अंग्रेज़ों ने मेन टारगेट बनाया वो क्या पंजाबियों को ज़्यादा बनाया था? क्या चीज़? जब हिंदुस्तान अलग हुआ, दो मुल्क बने इंडिया और पाकिस्तान, तो जब अंग्रेज़ ने जुल्म सितम किया तो उस टाइम क्या टारगेट ज़्यादा पंजाबियों को बनाया, क्यों बनाया गया?
पंजाबियों पे तो देखो, बात सुने, ये भी एक बात यहाँ पे हुई है कि महाराजा रंजीत सिंह की वफात के बाद तो उसके अपने ख़ानदान ने एक दूसरे को मारा है यार, और उस सिख स्टेट को कमज़ोर किया, जिसको फिर अंग्रेज़ों ने आके कैप्चर किया, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता। शेर सिंह was his son, खड़क सिंह, they were all murdered, assassinated, रिश्तेदारी ऐसी हुई। अंग्रेज़ ने यहाँ पे आके 1857 में जो उसने हमला किया, बाकी तो यहाँ से वो आर्मी लेके गए थे। ये जितने नवाब हैं और जितने ये रूलर्स हैं, इन सब ने मदद की है अंग्रेज़ की। उस ठीक है, 1846 की जो वो जंग है, उसके बाद दे ऑल जॉइंड द ब्रिटिश। इधर उधर रेजिस्टेंस भी हुई है, लुधियाना में मीर, ये अपना ये जो है मियाँ मीर की कैंटोनमेंट में वेरी स्मॉल यू नो रिबेलियंस, लेकिन बाकी तो ये सारे मिल गए थे उनके साथ। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी 2.5 मिलियन जो आर्मी थी, उसमें 1.5 मिलियन जो थे वो तो पंजाबी थे, तो पंजाबियों को तो एम्प्लॉयमेंट मिली। यहाँ पे उन्होंने कैनाल कॉलोनीज बनाई और वहाँ पे लोगों को बसाया। अंग्रेज़ों ने सारे इंडिया पे तो जुल्म किया है और लूटा है, लेकिन जाते जाते पंजाब को वो ट्रांसफॉर्म भी कर गए हैं। ये जो इतनी डेवलपमेंट हुई है, रेलवेज, ऑल दिस, ये जो मॉडर्न सोच है जिसका बार बार टेक्नोलॉजी का जिक्र हुआ है, ये आसमान से तो नहीं आती है, ये तो रेलवे से आई, टेलीग्राफ के सिस्टम से आई, स्कूलों से आई। तो आपको इमोशनल होने से कोई फ़ायदा नहीं है। वन हैज़ टू बी फेयर। अंग्रेज़ों ने जो जुल्म किया है वो थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को वायलेंस के ज़रिए चैलेंज किया है। उन्होंने गदर पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने भगत सिंह और उसके सपोर्टर्स को ख़त्म कर दिया। लेकिन आपको पता है कि जब जलियांवाला बाग हुआ है, तो जो उसका जो था वो ब्रिगेडियर डायर, उसको गोल्डन टेम्पल में बुला के सिख लीडर्स ने उसको वो सरापा पराया और कहा आज से तू सरदार है, स्मोक ना किया कर। इसी तरह पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसको जब वो जा रहा था तो जो स्पासनामा मुसलमान लैंडलॉर्ड्स ने और पीरों ने दिया है वो है कि कुरान हमें कहता है कि जो आपके हाकिम हैं उनकी आप खिदमत करें और आपके पंजाब पे बहुत एहसान है। तो डिपेंड करता है किस पंजाबी की आप बात कर रहे हैं। ओवरऑल अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर जुल्म नहीं किया, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतनी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुई वो पंजाबियों ने उसका फ़ायदा उठाया। राइट और रॉन्ग इज़ नॉट द क्वेश्चन। चलिए जी सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक साहब नाल। बेटा प्लीज़, और जो की नोट स्पीकर होते हैं उनसे क्वेश्चंस होते नहीं हैं, फिर भी टाइम नहीं है, अगला सेशन शुरू करना है। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ भी मतलब थोड़ी मजबूरी है। यार एक सवाल कर लें दो, करो जी। नहीं पंजाबी बोलो यार। यही गल पंजाबी च कर लो, एनी फुल ना लवो। अच्छा बाकी प्लीज़ तुसी ज़रा खामोशी इख्तियार करो ताकि गल समझ आए। और पीस मील पार्टीशन होंदी तो क्या एडा कतलेआम होंदा? नहीं होंदा। और सर एवन जेंकिंस दी बार बार टेलीग्राम है कि आई नीड 20,000 ब्रिटिश ट्रूप्स टू मॉनिटर द ट्रांसफर ऑफ पावर इन पंजाब। समझ गए तुसी? माउंटबेटन ने जवाब दिता कि वी डोंट हैव देम, क्योंकि उदों तक सिर्फ 7,000 ब्रिटिश सोल्जर्स रह गए सन और उन्होंने हुक्म सी कि हिंदू मुसलमान सिखा लड़न दो। सिर्फ जदों
ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਡੋਗਰਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਡੋਗਰਾ ਔਰ ਜਾਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਔਰ 20,000 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਫੋਰਸ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀਜ਼ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾਰਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਕॉर्ट ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਤਲੇਆਮ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਸੌਰੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, WhatsApp ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ